बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दा हुक्म नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सुणावांगा जिहड़ा पेशावर दे इलाके खजाना दे विच पेश आया। और इस वाक़े नूं सुन के बंदा बहुत ही परेशान हो जाता कि यार इस तरह का भी ये काम हो सकता कि एक सौतेली माँ अपने बेटे दे नाल जिहदी उम्र 14 साल 13-14 साल हुंदी आ गलत काम करदी आ और फिर उसे बेटे दे हथों अपने शौहर यानी उहदे सके बाप नूं मरवा दिंदी आ और फिर एक अपने आशिक दे नाल रंग रलियां मनांदी आ। ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੀਦ। ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਦ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ अब्दुल गनी जिहड़ा सी अपने बेटे की तरबियत करदा सी, परवरिश करदा सी, नाल नौकरी काम वगैरह करदा सी ते बड़ा परेशान सी। उन्हें वेख्या 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल उन्हें कहा यार ये बच्चे पालना बड़ा औखा काम आ, बेहतर यह आ कि मैं दूसरी शादी करवा ला और दूसरी शादी जिस वेले करवावांगा बुढ़ी घर आ जाएगी, नाले रोटियां पक्कियां खावांगा ते नाल ओ बच्चे नूं भी सांभेगी। और इस तरह उन्हें एक कायनात नाम दी लड़की दे नाल शादी करा ली। कायनात जेड़ी सी ओनू पहला भी तलाक हुई सी। ओ पहला 5 साल रही आ वसी आ अपने पहले शौहर को, उस तो बाद उन्हों तलाक हो गई सी, वो घर ही सी। इस तरह अब्दुल गनी ने कायनात दे नाल शादी कर ली और ब्याह के उन्होंने घर ले आंदा और उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी सांभ, बच्चे नूं भी वेख, इहदी तरबियत कर, परवरिश कर और घर चला। ते इस तरह कायनात दे नाल जिस वेले शादी करके घर ले आंदी कायनात, ते कायनात कुछ अरसा बाद जिहड़ी है ना उस बच्चे नूं काबू करने दे चक्कर दे विच हो गई कि इनू मैं काबू करा, इनू बिल्कुल जिस तरह मैं कमा ये मेरी हां दे विच हां मिलावे। हुण बच्चा छोटा सी, ओनू जिधर नूं भी लावो वो लग सकदा सी। ते हुण जिस वेले यह 12-13 साल दा हो गया, मां जो भी काम कहंदी वो बच्चा आमीन कहंदा, क्योंकि बच्चा कहंदा समझदा यही सी कि ये मेरी मां जो भी कहंदी है वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, सही आ। जो भी मां ने कहना बेटे ने वही काम करना, यानी मां दी हां दे विच हां मिलाण लग पिया। आस्ता आस्ता मां ने अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्ला गलत काम करने दे पिछे ला लिया। ओदे ना गलत काम करदी सी। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्ला, अल्लाह ताला माफ फरमाए। इस तरह उस लड़के नू गलत काम दा नशा ला दिता। वो बच्चा सी, ओनू जिधर ला दिता जावे वो लग जांदा सी। इस तरह फिर एक दिन ना बच्चा जदों घर आया उन्हें ना उस बच्चे नू बड़ा डराया कि नवीद अज तेरे अबू नू पता लग गया आपां जिहड़ा गलत काम करदे आ ना ते ओनू पता लग गया ते ओ बहुत गुस्से दे विच आ। ओह कहंदा कि नवीद मैनू नजर आवे सही ते मैं इनू मार देना। तू हुण इस तरह कर, अबू तेरे सुते पए ने अंदर तैनू लभ रहे सी ते तू हुण फौरन निकल जा, शाम नू जदों दिन छिप जाएगा ये सो जाएगा, उस तो बाद तू आ जाए। नवीद बेचारा डरदा मारा बाहर निकल गया। घूमदा फिरदा जदों शाम हो जाती है फिर घर आंदा, अपनी मां नू पुछदा कि अबू सो गए, अबू की कहंदे सी। ओनू अपनी ये जिहड़ी गल आ गलत हरकत करदे आ ओदा पता लग गया आ। ਉਹਦੀ मां कहंदी बिल्कुल हुण उन्हें तैनू मार देना, तू अगर बचना चाहना ना बेहतर यही आ, आलै फड़ पिस्टल, तेरा अबू जिहड़ा ना हुण सुता पिया ते तेरे बचन दा यही तरीका, वरना उन्हें तेनू मार देना। आलै पिस्टल ते तू अपने अबू नू फायर मार दे। ਉਹ ਜਾਂਦਾ पिस्टल लैके ते धड़ल धड़ल अपने बाप दे गोलियां मार के ते बाप नू मौके ते मार दिंदा। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ फिर कायनात आ ਉਹੀ पिस्टल फड़दी आ, फड़ के ते नवीद नू गोलियां मारदी आ। नवीद मौके ते मर जांदा। इस तरह इस छात्र चलाक औरत ने खेल खेडिया
ਔਰ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ਫ ਫੌਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਫ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਵੀਦ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ, ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਫ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਆਇਆ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਹਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁਨਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਸ਼ਫ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਾਇਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚਲਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਫ ਕੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਆਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।